beyond the fact that Charan and NTR are big stars, there must be something that made you feel that they are the right choice to play Alluri Sitaramaraju and Komarandi. Yeah. Can you talk about that? And the second question, any of you can answer. Can you recall your memories of filming in Ukraine? The kind of help that you received there. What were the different kinds of things that you explored over there? I mean, they are going through a tough time, so I Yes. thought it would be interesting to talk about that. The first one is obviously my question. The main thing, obviously, why Tarak and Charan are there in the in the movie is the kind of image, the kind of stardom that they have, and the kind of personalities they have, the kind of acting abilities, performing abilities that they have, which I think is the right for the characters of Ram and Bhim that we have written. That is one thing, and but the second thing, even more important than that, was the kind of camaraderie that they have, the kind of friendship that they have. Even before the start of the film, many people think that their friendship started with RRR. No, they are friends long before that. So those two things helped me a lot in not only casting them, but to get the product that I have on my hands now. Shooting in Ukraine was a fantastic experience, and very frankly, at that time when we shot, I didn't have an idea that there was a political turmoil even at that point of time. After we came back, my friends started asking me, "How could you go?" Because the situation was not good there. But we didn't face any issues there. And when we are shooting there, Tarak will have his own set of people whom he interacted with, the Ukrainians. I interacted with my own kind of people, and Charan would have interacted with his set of people. For me, I had my assistant directors who worked there, the Ukrainian people, my driver, and all the people. And once the war started, I started texting them, asking them how they were. And obviously, the stories are very heart wrenching, and we can only hope that the conflict ends and everyone get back to their own lives. Sir, Tarak. Tarak, Tarak. I mean, keeping keeping away the technical aspect of shooting for Natu Natu, it was, of course, his excellence which commanded everyone to bring that song out that beautifully. Your screen by now. But I mean, what was more fascinating was the place by itself, the people by themselves in Ukraine. Friendly, utmost dynamic professional. I mean, I was shocked to see the dancers, especially performing our style of dance, which is very new to them. I'm sure. I mean, it was not even a place where it's not like you really have like a very interactive shootings going on in Ukraine. Not that all films are being made in Ukraine, but even though they have that element of curiosity, wanting to learn, the place by itself. I mean, me and Charan, sure he definitely has his experiences there. We were shocked. The food, the culture, the warmth, and as Jakana said, we can just hope things get better and there's normalcy there. Sir, Tarak. Sir, Kanish. Yeah, what we know of Ukraine before we went there is completely different of what we experienced there. In the పెద్ద schedule, such a large number of unit, we are working together, and believe me, no other country we felt this kind of comfort. And with the people, the technical aspect of their understanding of film industry, the filmmaking, all of it fell into place. And like Tarak said, there were such lovely, beautiful people. And behind all this, while we were shooting, we didn't know there was a tension behind two countries. We never felt that, like Rajamouli said, only after we came back. And I've been interacting with few of the staff which we were assigned and worked with. I spoke to them, especially my security team. I spoke to him. He said, including his 85-year-old father, is holding a gun and is on the streets.
any help you have, Mr. Charan, if you can lend us, please help us. And I've sent some money in their bank, and I said, if anything else, this is not enough. But I feel they all they deserve better from what we experience from them. I hope everything becomes normal for Ukraine. See, my question is to the director. What was the initial title for the RRR and how many titles were in consideration? No, see, initially we didn't have any title. So, to refer to the project, we named it RRR. ముగ్గురు రిఫర్ చేయడానికి అని పెట్టాం. ఫ్యాన్స్కి అది నచ్చేసి అదే రిఫర్ చేయడం పెట్టారు. ఇంకా టైటిల్స్ ఏం ఆలోచిద్దాం అంటే వేరే ఆలోచించడం ఏంటి, ఇదే టైటిల్ అనుకుంటున్నాం మేము అని చెప్పి ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్. ఆల్రెడీ మేము పేరు పెడదాం డిసిషన్కి మొదలు పెట్టక ముందే వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోయారు RRR టైటిల్ అని. సో ఇంక దానికే పెట్టేసాం. ఇంకా పెద్దేమీ కన్సిడర్ చేయలేదు. సార్ తారక్ గారు, ఈ సినిమానే ఒక ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య మీరిద్దరు ఈ సినిమా కంటే ముందు చాలా పెద్ద ప్రాణ స్నేహితులు. ఈ సినిమాకి మీ స్నేహానికి ఈ క్యారెక్టర్లో మీరు ఇద్దరు ఇన్వాల్వ్ అవడానికి ఎంతవరకు చెప్పారు? ఆయనే అన్నారు కదా మా స్నేహాన్ని బట్టి మాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ ఈచ్ యాక్టర్ హ్యాస్ గాట్ హిస్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రతి యాక్టర్ కూడా స్ట్రెంగ్త్ మైనస్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇది దర్శకుడికి బాగా తెలుసు. ఈ పాత్రల కోసం మా స్నేహం ఎంతవరకు హెల్ప్ అయిందో తెలియదు, కానీ మా స్నేహం ఇంకొంచెం గట్టిపడడానికి పాత్రలు హెల్ప్ అయ్యాయి. ఇంకా సార్ పెద్దవాడికి చిన్న క్యారెక్టర్, చిన్నవాడికి పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి సార్. ఏం సార్ వయసు నాకంటే పెద్దవాడు సార్. అంటే అల్లూరి సీతారామరాజు సీనియరిటీ అంటే ఇస్తారా? అంటే వయసులో అని కాదండి. అక్కడ అల్లూరి సీతారామరాజు కొమరం భీమ్ కన్నా నేను రాసుకున్న రామ్ అండ్ భీమ్, అందులో ఒక రామ్ పాత్రలో ఒక ఎంత అగ్నినైనా గుండెల్లో దాచుకుని ఒక స్థితప్రజ్ఞత ఉంటుంది. నాకు చరణ్లో అది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది యాజ్ అన్ యాక్టర్. పర్సనాలిటీ కూడా అంతే, తను ఎక్కువ తొణకడు. ఎంత పెద్ద బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చినా, ఎంత పెద్ద గుడ్ న్యూస్ వచ్చినా ఎక్కువగా పొంగిపోవడం కానీ ఉండదు. చాలా స్థిరంగా ఉంటాడు. సో అది నేను రాసుకున్న రామ్ పాత్రకి బాగా సెట్ అవుతుందని చరణ్కి ఇచ్చాను. తారక్ ఈజ్ అ లైవ్ వైర్ అండ్ ఆ భీమ్ పాత్ర చాలా అమాయకమైన పాత్ర. తన ఫీలింగ్స్ని దాచుకునే పాత్ర కాదు. అందుకని తారక్కి అది బాగా సూట్ అవుతుంది వచ్చాను, వయసును బట్టి కాదు. సార్ రాజమౌళి గారు NTR గారితో 3 సినిమాలు చేశారు, చరణ్ గారితో ఒకటి చేశారు. మళ్ళీ ఇద్దరిని ఇప్పుడు ఒకే ఫ్రేమ్లో ఈ సినిమా చేశారు. అండ్ మీ సినిమాలు ఇండివిజువల్గా ఒక హీరోనే మీ మెస్మరైజ్ చేసి మీ ఓల్డ్లో తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో ఈ సినిమాలు ఇద్దరిని చూపిస్తున్నారు ఒకేసారి. సో హౌ విజువల్ ట్రీట్గా ఉండిపోతుంది? డబుల్ బనాన్ సార్. the best moment on sets when you men have. See, I would say every day was memorable. That I mean, ప్రతిరోజు ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకోవడము, ఒక కొత్తగా అల్లరి చేయడము, కొత్తగా ఆయనతో తిట్లు తినడము, కొత్తగా ఏదో జరగడం, కొత్తగా ఏదో జరిగేది సెట్లో. బట్ మెమరబుల్ డే అని చెప్పలేను కానివ్వండి, మెమరబుల్ ఎపిసోడ్ ఫర్ వాట్ వి షాట్ వాజ్ దట్ మా ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్. అంటే ఒక దాదాపు 60 రాత్రులు షూట్ చేసాం దాన్ని. ఇట్ ఆల్ కమ్స్ డౌన్ టు దట్. మీరు అప్పటిదాకా చూసిన సినిమా మొత్తం ఆ పాయింట్కి వచ్చి ఆగుతుంది. నాకు ఆయన కథ చెప్పినప్పుడే నేను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను ఆ పాయింట్కి. సో అది షూట్ చేయడం రియలిస్టిక్గా, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ అంటే చాలా పెద్ద టాస్క్ అని షూట్ చేయడం. కేవలం వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాకుండా బోల్డ్ జరుగుతుంది అక్కడ. అది తను ఎలా షూట్ చేస్తాడు అని, హౌ కెన్ హీ హ్యాండిల్ ఇట్ అండ్ హౌ ఈజ్ హీ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అని, అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. అండ్ దాట్ వాజ్ మై మోస్ట్ మెమరబుల్ డేస్ ఆఫ్ షూటింగ్. చరణ్ సార్, ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా ఒదుగుతుంది మీ ఇద్దరు లైఫ్లో పనుగా పెట్టారు. రాజమౌళి గారు అది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో తెలియదు సినిమా. అలాంటి మీకు కలిగిన సందేహం ఏంటి? ఎలా ప్రెజర్ ఫీల్ అయ్యారు? ప్రెషర్ ఏం లేదండి, వేచి ఉండదు ఎవ్రీడే. అది కరోనా అయితే మనందరం వీ హ్యాడ్ ద సేమ్ ఇష్యూ. అది కాకుండా అది ఎప్పుడు వచ్చినా జనాలు అంతే ఆదరిస్తారని ఒక చిన్న హోప్తో ఆ 2 years ఇది ఆ లల్ పీరియడ్ ఉందో అది అలా గడపడం జరిగింది. బట్ అందరితో పాటు మేము కూడా అలాగే ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా నేను ఇలాగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఏంటి ఎలాగా అనేది నాకు లేదు. My question is to both the heroes. Take us more into the workshops and the practice you have done coming into this project.
ఎక్కువ వర్క్షాప్స్ చేయలేదండి. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ 2 క్యారెక్టర్స్ దాని మీద ఒక కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మేము పనిచేసాం. మ్యాక్సిమం వర్క్షాప్ నాకు తెలిసి రాజమౌళి గారు చేశారు. అది ఆయన వ్యూ పాయింట్లో అది మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, దాన్ని వర్డ్ టు వర్డ్, ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఆయన కావాల్సినట్టు ఇవ్వడం అనేది ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ జాబ్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు ఎంత ఫ్రెండ్స్ అయినప్పటికీ, ఎంత ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరు ఈక్వల్ స్టార్స్. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో స్టార్ డమ్కి మనం మల్టీ స్టారర్కి ఒక నిర్వచనం ఇది. ఆఫ్టర్ లాంగ్ లైక్ దర్ ఇస్ ది ట్రూ మల్టీ స్టారర్ విత్ స్పిరిట్ విత్ ఈక్వల్ ఏజ్ అండ్ ఈక్వల్ ఇమేజ్ స్టార్స్తో ఉన్నటువంటి. బట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ యూ నీడ్ టు క్యాటర్ ద క్యారెక్టర్స్ విత్ అన్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్. దెన్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్. వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఎంత ఇదైనప్పటికీ ఈయన ఫ్యాన్స్ ఎన్నుకున్నారు, ఆయన ఫ్యాన్స్ ఎన్నుకున్నారు. ఈ ఇద్దరి మధ్య ఆ బ్యాలెన్స్ అనేటువంటి మీరు ఎలా ఉంటుంది? Did you take any special care for that? అంటే జనరల్గా ఇద్దరు స్టార్ని ఈక్వల్గా పెట్టారు అంటే ఇద్దరికి ఎంత స్క్రీన్ స్పేస్ ఉంది, ఎన్ని నిమిషాలు తనకు అనిపిస్తున్నాడు, ఎన్ని నిమిషాలు తనకు అనిపిస్తున్నాడు, తనకెన్ని ఫైట్లు పెట్టారు, తనకెన్ని ఫైట్లు పెట్టారు, తనెన్ని పంచులు కొట్టాడు, తినని పంచులు కొట్టాడు అని ఈ లెక్కల్లోకి వెళ్తారు. నేను ఆ లెక్కలను అసలు కంప్లీట్ కన్సిడర్లోంచి తీసాను. నేను అసలు దానికి ఒక సెకండ్ కూడా దాని గురించి ఆలోచించాను. నేను ఆలోచించింది చాలా ఎక్కువ ఆలోచించింది ఏంటంటే నాకున్న కథ ప్రకారం ఆడియన్స్కి ఇద్దరి మీద ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఎంపతి రావాలి, ఇద్దరు గురించి ఒకే విధంగా ఫీల్ అవ్వాలి. అలా ఫీల్ అవ్వకపోతే నా కథ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దాంట్లో మాత్రం పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్. సినిమా మొదలైన ఇద్దరు పాత్రలు ఇంట్రడక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఆడియన్స్ ఇద్దరికి క్లోజ్ అయిపోతారు. పాత్రలు హీరోస్గా స్టార్స్గా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయ్యి పాత్రలుగా వాళ్ళు క్లోజ్ అవుతారు. Their fans are also equally to be satisfied from both the ends. ఆ బ్యాలెన్సింగ్ అనేటువంటి అదే నేను అదే చెప్పాను కదండి. అది వెరీ ఫాల్స్ లెక్కలై మనం ఒక ఆ విధంగా లెక్కలేసుకొని తీస్తే ఒక ఫాల్స్ సినిమా తీస్తాం. వెరీ స్కిమ్మింగ్ ద సర్ఫేస్, ఒక ఏమంటారు హృదయం లేని సినిమా తీస్తాం. నాకు అలాగా రాదు. ఆడియన్స్ ఆ పాత్రలకి విపరీతంగా ఫీల్ అవ్వాలి, ఆ పాత్ర ఏడిస్తే ఏడవాలి, ఆ పాత్ర నవ్వితే నవ్వాలి, ఆ పాత్ర కోపం వస్తే కోపం రావాలి. దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ దట్ ఐ ట్రై టు అచీవ్. అది ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వి అచీవ్డ్ ఇట్ టు ద 100%. నాకు తెలిసి ఆ రోజులు కూడా పోయాయి అనుకుంటాను. బికాజ్ సమ్వేర్ వెన్ యూ నో ఇట్ ఇస్ అ డైరెక్టర్ లైక్ రాజమౌళి, లైక్ కూడా కాదు, ఇట్ ఇస్ నో ఇట్ ఇస్ రాజమౌళి. నాకు స్ట్రాంగ్ నమ్మకం ఏంటంటే ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నారు ఆల్రెడీ మా అభిమానులు కూడా. అంటే మనం కేవలం ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ని కాదు, లేదు కేవలం చరణ్ని కాదు, ఇద్దరిని కలిపి చూడబోతున్నాము అని. ఇట్స్ అ మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అండి ఆల్రెడీ. సో ఆ రోజులు, ఆ లెక్కలు ఇవన్నీ అవి ఈరోజు మనం ఆ స్థాయి దాటేసాం మన దర్శకులు, మన సినిమాలోని నా ఫీలింగ్. సమ్వేర్ అవి దాటేసి వెళ్ళిపోయాం ముందుకి. దీనికి రిలేటెడ్ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఇద్దరే కాదు, నలుగురు ఐదు ముగ్గురు ఉన్న కథలు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయన్న. హీరో నలుగురితో కూడా చేయొచ్చు. అదేమన్నా ప్రాజెక్ట్లో ఉందా? ఉంటే ఎవరున్నారు? అలాగే ప్రస్తుతం ఏంటంటే నాకు రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి, రకరకాల కథలు ఉంటాయి. బట్ ఒక సినిమా జరుగుతున్నంతసేపు నాకు ఆ హీరోలు ఆ సినిమా తప్ప రెండో దాని మీద దృష్టి వెళ్ళదండి. తప్పకుండా నేను ఇంకో రెండో దాని గురించి అసలు ఆలోచించాను. అదే అంటున్నా అండి, ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఆలోచనలు రావు. సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అడిగితే రకరకాల తప్పుగా అడిగారండి. మీరు ఏమడిగారంటే ఇంకో 5-6 హీరోలతో మీరు సినిమా తీస్తే అందులో వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారా అది ప్రశ్న యాక్చువల్లీ. సో మేతో గ్యారంటీ అది. ఇంకో ముగ్గురు ఆయన త్వరలో చెప్తారు. ఈ మధ్య జగన్ గారిని కలిశారు కదా, ఈ సినిమా మీకు అక్కడ ఏపీలో ఎలా మీకు ఆయన ఎటువంటి హామీలు మీ సినిమాకి ఏదో ఉపయోగపడుతుంది ఆయన మీ మాటల్లో విందామని అంటే కలిసినట్టుగా తెలిసి. అవునండి, సీఎం గారు చెప్పిందంతా ఇట్ ఇస్ క్లియర్ అండి. అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఒక పక్కన కరోనా, ఒక పక్కన జీవో, ఒక పక్కన రెండు తరపున సరిగ్గా కాన్వర్సేషన్ లేకపోవడం, అందరూ కూడా చాలా టెన్షన్లో ఉన్నారు. బట్ వన్స్ హీ స్టార్టెడ్ క్లియరింగ్ ఇట్, చాలా తక్కువ టైంలోనే వీఆర్ కమింగ్ టు అన్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే కొత్తగా వచ్చిన జియో రిలీజ్ అయింది కానీ గైడ్ లైన్స్ రాలేదు కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండింది. బట్ కలిసిన మాకు సీఎం గారు రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం, మాట్లాడిన విధానం, హామీ ఇచ్చిన విధానం, వీవర్ ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్ బాగానే జరుగుద్దని.
సో నిన్న కూడా కలిసినప్పుడు నిన్న పర్టికులర్గా ఆర్ఆర్ఆర్ దాంట్లో కలిసాం. బట్ హీఈస్ వెరీ క్లియర్ అండి. ఆయన కూర్చొని మీరు ఎంత పెంచుకోండి, ఎంత తగ్గించండి అలాగా చేయరు. ఒక జీవో పాస్ చేసాం, జీవో పద్ధతిలో ఎలా జరుగుతుందో అలా జరుగుద్ది. బట్ ఐ ఆల్సో అండర్స్టాండ్, మీరు పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టి సినిమా తీశారు, చాలా కాస్ట్లీగా తీశారు, మీకు నష్టం రాకూడదని నేను అర్థం చేసుకోగలను. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రేక్షకులు కూడా ఎక్కువ బర్డెన్ పడకుండా జరగాలన్నదే ద రీజన్ వై వీ వాంటెడ్ టు సెట్ దిస్ రైట్. దట్ విల్ హ్యాపన్, యూ డోంట్ వరీ. మీకు నష్టం రావడం మా అభిమతం కాదు, ప్రేక్షకులు కూడా కన్వీనియంట్ రేట్లు సినిమా చూడాలని మా అభిమతం. బోత్ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ అని హామీ ఇచ్చారు. అంటే బెనిఫిట్ షో అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 5 షోస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ ఒకరోజు కాదు అన్ని రోజులు బెనిఫిట్ షో ఇచ్చినట్టు, అంతే కదా. అది మేము అప్లికేషన్గా పెట్టామండి, అది అప్లికేషన్ రానివ్వండి. నాకు ఏం లేదు, అదే పెద్ద సీక్రెట్ ఏం కాదు, భ్రమరహస్యం ఏం కాదు. బట్ జరిగిన ఒక రప్చర్ దగ్గర నుంచి థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ సెట్ రైట్. ఈ లోపల నేనేదో మాట్లాడి మీరు దాన్ని ఇంకొక రకంగా రాసి అది ఇంకో రప్చర్ క్రియేట్ అయ్యి జనాలు నన్ను తిట్టుకొని ఇప్పుడు వద్దని థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ సెటిల్డ్. లెట్ దెమ్ సెటిల్. ఐఎమ్ హోపింగ్ అండ్ ఐ విష్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్. ఐఎమ్ ఆల్సో షూర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్. రాజమౌళి గారు, బాహుబలి లాంటి బిగ్గెస్ట్ హిట్ తర్వాత మీరు చేస్తున్న సినిమా రామ్ చరణ్ గారు ఎన్టీఆర్ ఈ లెక్కలన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు మీకున్న బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఏంటి? ఇంకొకటి, కరోనా వల్ల సినిమా మేకింగ్ లో బడ్జెట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ మేకింగ్ కాస్ట్ కాకుండా డిలే అవ్వడం వల్ల కూడా కొంచెం బడ్జెట్ పెరిగింది. ఈ కరోనా వల్ల డిలే అవ్వడంతో ఎంత బడ్జెట్ పెరిగింది, ఎంత పర్సెంటేజ్? అంటే చాలా పర్సెంటేజ్ పెరిగిందండి కరోనా మూలంగా. అది నా ఒక్కడికి కాదు, ద హోల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. సో నేను ఒక్కడేదో కష్టాలు పడిపోయినట్టు, మా యూనిట్ ఒకటే కష్టాలు పడిపోయినట్టు, కరోనా గురించి కష్టాలు పడిపోయినట్టు చెప్తే అది బాగోదు. బికాస్ ప్రపంచం మొత్తం కష్టాలు పడింది, మీరు పడ్డారు, అందరూ పడ్డారు. సో దీని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాను. ఆబ్వియస్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగింది. వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ స్ట్రైడ్. అది జరిగింది, మన చేతిలో లేని జరిగిపోయింది, అవుద్దని వెళ్ళాం. యాజ్ అ డైరెక్టర్ నాకు బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఈ సినిమాకి కదండి, ప్రతి సినిమాకి కూడా ఆలోచించుకున్నప్పుడు నా మైండ్లో ఏదైతే విజువల్ ఉందో ఆ విజువల్ని ఎగ్జాక్ట్గా స్క్రీన్ మీద తీసుకురాగలుగుతానా లేదా. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఫియర్. ఆ ఫియరే నన్ను డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎస్, ప్రతి ఏమంటారంటే ఉపద్రవంలోనూ ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ కరోనా ఆగిపోయినప్పుడు యాక్చువల్లీ వీ స్టాప్డ్ ఎవ్రీథింగ్. మాకు ఆఫీస్కి వెళ్ళి మెటీరియల్ తీసుకోవడానికి కూడా లేదు, కంప్లీట్ లాక్డౌన్లో ఉన్నాం. బట్ అది 3-4 months తర్వాత ప్రోడక్ట్ని వెళ్ళి చూసుకున్నప్పుడు, కంటిన్యూస్గా చూడకుండా ఒక గ్యాప్ ఇచ్చి చూసుకున్నప్పుడు ఒక మంచి పర్స్పెక్టివ్ వచ్చింది. ఓహో ఇలా ఉంది అని. సెకండ్ టైం లాక్డౌన్ వచ్చినప్పుడు వీ ఫైన్ ట్యూన్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈ మూడోసారి వచ్చినప్పుడు, వచ్చేసరికి ద ఫిల్మ్ ఈజ్ కంప్లీట్, సెన్సార్ అంతా అయిపోయింది. బట్ వీ హ్యాడ్ ఛాన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద 3D వర్షన్. యూజువల్గా నేను 3Dకి నేను 3Dని అంత ఎంకరేజ్ చేయను, ఎందుకంటే స్కేల్ తగ్గిస్తుందండి. బట్ దిస్ టైం వాళ్ళు వచ్చిన టెక్నాలజీలో స్కేల్ అంత తగ్గలేదు. బట్ మోర్ దాన్ దాట్, RRR ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఇట్స్ బ్రింగింగ్ ద క్యారెక్టర్ క్లోజ్ టు ద ఆడియన్స్. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నాకు 3D ఎక్స్ప్రెస్ లేదు, వదిలేనంటే లేదు మాకు ఒక 300 షాట్లు ఇవ్వండి, మేము చేసి చూపిస్తా అన్నారు. 300 కాదు, నాకు 600 షాట్ చేసి చూపించండి అన్నారు. వాళ్ళు చేసి ప్లే అవుతుంటే నాకే ఫ్లాట్ స్క్రీన్ మీద చూసిన దానికన్నా 3Dలో తారక్ కానీ చరణ్ కానీ కమింగ్ క్లోజ్ టు ద ఆడియన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే చాలా ఇంకా ఎమోషన్, ఇంకా హార్ట్ హిట్టింగ్ అనిపించింది. సో దట్ ఐ హ్యాడ్ ఈ థర్డ్ పోస్ట్పోన్మెంట్లో 3Dని ఇంకొంచెం బెటర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సార్, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ సినిమా అంటే ఎంత జాగ్రత్త అందులో ఎంత ఫైర్ ఉంటుందో అంత సెన్సిబుల్ అంశాలు, ఎలాంటి వివాదం రాకుండా స్క్రిప్ట్ పరంగా మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకుంటారు? అదేనంటే నేను ఓకే, మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా నేను మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్తున్నా. ఇది అల్లూరు సీతారామరాజు గారు కానీ కొమరం భీమ్ గారు కానీ వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర కాదు, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫిక్షనల్. వాళ్ళిద్దరు జీవితంలో ఇలా జరుగుంటే అన్న కంప్లీట్ ఫిక్షనల్ స్టోరీ. ఇఫ్ ఐ మేకింగ్ ఏ హిస్టారికల్ ఫిల్మ్, దెన్ ప్రతిదీ వేసుకోవాలి, ఇది ఎంతవరకు జరిగింది, దీన్ని ఎందుకంటే మీరు ఏ సినిమా తీసుకున్నా, ఎనీ హిస్టారికల్ సినిమా తీసుకున్నా, అటన్ బారో తీసిన గాంధీ తీసుకున్న డ్రామటైజేషన్ ఉంటుంది.
సో నిజంగా హిస్టారికల్ తీస్తే డ్రామటైజ్ ఎంతవరకు చేయొచ్చు అని లెక్కలు వేసుకోవాలండి. అసలు నేను తీసేది ఫిక్షనల్ సినిమా, కంప్లీట్గా కల్పిత కాదు. సో దాంట్లో ఆ లెక్కలు అవి లేవు. ఆబ్వియస్లీ వెన్ వీఆర్ స్వతంత్ర పోరాట స్వతంత్ర సమరయోధుల గురించే కాదు, ఒక పెద్ద సినిమా తీసినప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా సినిమాలు ఎలా చేస్తాం? సో ఆ జాగ్రత్తలన్నీ డెఫినెట్గా తీసుకున్నాం. సార్ మగధీరా తీసినప్పుడు మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం గుర్తుంది. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిలీజ్, ఐ నెవర్ విల్ గో ఫర్ సచ్ హెవీ బిగ్ బడ్జెట్ బిగ్ హెడేక్స్ని పెట్టుకోను అని అన్నారు. ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ ఏ లైటర్ ఫిలిమ్స్ లైక్ ఇంక్ అండ్ మర్యాద రామన్న లైక్ దట్. మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ద బిగ్ బర్డన్స్ ఆన్ యువర్ హెడ్. ఇది ఇంకా పెద్ద బర్డన్. మళ్ళీ ఎందుకు వై యూ హ్యావ్ చేంజ్ అప్ యువర్ మైండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్? వై నాట్ అంటామండి. ఒకసారి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి దగ్గర నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని అబద్ధం చెప్పానండి. సార్ ఇప్పుడు ఈ మూవీ అందరికి ఆడియన్స్ కి రెండు క్యారెక్టర్లు అల్లు సీతారామరాజు గారు రెండు వేటికవే సూపర్ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను అల్లు సీతారామరాజు క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుండదు, మీకు కానీ చరణ్ గారికి ఎప్పుడైనా కొమరమిన్ క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుండదు ఎప్పుడైనా అనిపించింది? లేదు, నెవర్. అదే ఊరికేదో చెప్పడం లేదు, ఎందుకంటే ఆ పర్ఫెక్ట్గా ఆయన డిజైన్ చేశారు. సో మీ ఇద్దరికి ఇనఫ్ ఆకలి ఉంది, స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఇనఫ్ ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఆ పాత్ర నాకు, ఈ పాత్ర నాకు లేదు. హీ ఫౌండ్ us to be part of what he dreamt of and we were part of that. మళ్ళీ క్యారెక్టర్ చేంజెస్ ఇప్పుడు అనిపించింది. చాలా నీకు అనిపించలేదు, నీకు అనిపించలేదు. మూవీ 3D అన్నారు కదా, సో అన్ని స్క్రీన్స్ లో 3D వస్తుందా లేకపోతే ఎక్స్క్లూజివ్ స్క్రీన్స్ సిల్వర్ స్క్రీన్ దాంట్లో 3D ప్లే చేస్తాం మొత్తం 3D? ఆ థియేటర్ కి 3D అంటే ప్లే 3D ఫెసిలిటీ ఉండే థియేటర్ లో వస్తే 3D సీక్వెల్స్ ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉందా సార్? లే, RRR ఇస్ సింగిల్. రాజమౌళి గారు, ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వచ్చి ఫ్యాన్స్ వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే మీ మీద, ఇద్దరు హీరోస్ కి ప్రైమ్ టైమ్ లో చాలా ఎక్కువ టైం మీరు తీసేసుకున్నారు. ఇప్పుడు సినిమా మీరు మొత్తం చూసుకున్నాక ఫ్యాన్స్ చెప్పగలిగేది ఏంటి ఆ విషయం? సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకొక 2 రోజుల్లో వాళ్ళు చూస్తారండి. చూసిన తర్వాత కంప్లైంట్ ఉండదని నమ్మకం. సార్ ప్రైమ్ టైం అంటే ఏంటండి? ప్రైమ్ టైం అంటే అది వయసుతో సంబంధించిందేగా. ఫామ్ ఏంటండి? ఫామ్ వయసు జస్ట్ ఇంతే. మనకి ఏముంది 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు నిజంగా మీరు చూసుకుంటే తాతగారికి ఎంత వయసు? 60. ఇది ఆకుచాటు పెద్ద తడిసి తీసినప్పుడు మరి మన 60s లో కూడా ఆ రోజులు అలా చేశారంటే ఇట్స్ ఏజ్ అండ్ ఇది ఏదైతే ఉంటుందో ఇదంతా ఇట్స్ జస్ట్ అ నంబర్ అండి. ఐ ఫీల్ దట్ అన్ యాక్టర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ హిస్ ప్రైమ్, ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ హిస్ ప్రైమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అన్ యాక్టర్ షుడ్ బి దట్. NTR గారు కొమరం భీమ్ చేసేటప్పుడు లాట్ ఆఫ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లిటరేచర్ ఆన్ కొమరం భీమ్ గారు ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. సో when you're doing a real life character, మీ own spin ఎలా ఇచ్చారు ఆ క్యారెక్టర్ కి? బికాస్ రాజమౌళి గారు ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్, ఒక క్యారెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్ చేస్తారు, బట్ హౌ డిడ్ యూ బ్రింగ్ అ పర్సనాలిటీ ఆర్ an individuality to the character, sir? I have a good guru. It's only him. He guided me to. There's something that you bring. See, as an actor, and manaki, see, there are a few things which you feel. ఒక క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు మీరు అన్నట్టు రెఫరెన్స్ లేదు. మై రెఫరల్ పాయింట్ వాజ్ ఓన్లీ మై డైరెక్టర్, ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ జక్కన్న. ఆయన చెప్పిన దాంట్లో నుంచి, ఆయన చెప్పిన రెఫరెన్సెస్లో నుంచి, అందుకే వీ హ్యాడ్ అ వెరీ బ్రీఫ్ వర్క్షాప్. He did not want to literally fill our heads with a lot of history also. Because as he said, it's fiction. So ఎక్కువ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మాకు లేదు. ఎంతవరకు మాకు తెలియాలో ఈ పాత్రలు పోషించడానికి అంతవరకే చెప్పారు. అందులో సార్ నేను కూడా ఏదో 20 ఏళ్ళు నలిగాను కాబట్టి ఒక యాక్టర్గా అనిపిస్తుంది, ఓకే ఇలాంటిది చేస్తే బాగుంటుందేమో అని. అండ్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్, అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ మెన్షన్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్, రాజమౌళి is not somebody, he knows what he wants. And he'll make sure he makes his actor give that to him. ఎప్పుడో చాలా రేర్గా ఏదైనా ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అంటే మాత్రం he's willing to take that. And there are incidents where he's taken it also. So as an actor, you are continuously giving what he wants, plus again trying to imagine what else can you do. So the lack of reference point is an advantage ane cheptunnaru kada. Always, and I always believe in it.
నాకు ఎక్కడో మనకి ఇప్పుడు రెఫరల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకు తెలియకుండా మన మైండ్ ఆగిపోతుంది ఒక దగ్గరికి. మనకి రెఫరల్ లేకుండా ఉంటే అసలు అలా ఒక కంప్లీట్ పెద్ద వార్ ఫీల్డ్ లాగా, ఒక ప్లే గ్రౌండ్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ యాక్టర్ సమ్వేర్ అంటే ఇందాక ఆయన చెప్పారు కదా, ఇది బయోపిక్ కానప్పుడు ఆయన రాసిన కదే రామ్ అండ్ భీమ్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఆ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్లో ఉన్న ఏదైతే మీరు విన్నారో పాస్ట్లో, అదైతే ఇన్స్పైరింగ్ ఎలిమెంటే తప్ప వాళ్ళ గురించి కథ కాదు ఇది. హిస్ టేక్ ఆన్ రామ్ అండ్ భీమ్. No, the point I suggest here is అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నుంచి మనకి ఇంకా బాగా తెలుసు మోర్ దాన్. అదే అంటున్నానండి, అల్లూరి సీతారామరాజు గారి ఎవ్రీడే ఏమైంది, ఆ పుట్టినప్పుడు ఏమైంది, మధ్యలో 20s లో ఏమైంది, ఇది కాదు కదండి కదా. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ అ రెఫరెన్స్, ఇట్ వాజ్ నాట్ అది ఒక అంటే ప్రధానంగా మాకు అది ప్రాబ్లం అవ్వలేదు. సో నాకెంత లేదు ఆయనకు అంత ఉన్నా పనికి రాలేదు. అది ఒకవేళ బయోపిక్ ఇష్యూ అయ్యింది. Rajamouli garu, how do you define the association with PVR, be it PVR or IMAX or Dolby? Take us more into it. See, when we డైరెక్టర్గా నేననే కాదు, ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ సినిమా చేసినప్పుడు అనుకున్నట్టు సినిమా చేయడంతో పాటు ఆడియన్స్ మేము ఎలా అయితే ఇంటెంట్ చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ఆడియన్స్ సినిమా చూస్తే బాగుంటుందని ప్రతి డైరెక్టర్కి ఉన్న కోరిక. సో ఈ టెక్నాలజీస్ ఐమాక్స్ కానీ డాల్బీ విజన్ కానీ ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నీ దే ఎన్హాన్స్ అవర్ విజన్. అండ్ పీవీఆర్ ఈజ్ అ నైస్ దిస్ థింగ్. ఎందుకంటే మన అందంగా సినిమా తీస్తాం, వాళ్ళు అందంగా సినిమా చూపిస్తారు. బట్ సినిమా చేసిన తర్వాత దాని మీద మనకి దృష్టి ఉండదు. బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ అందరూ ఒకసారి ఆగి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మన సినిమా హాల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని ఆ థాట్స్ అవి వచ్చినప్పుడు వై కాంట్ వి కమ్ టుగెదర్, రెండు బ్రాండ్స్ దగ్గరికి వస్తే జనాలు థియేటర్ రావడానికి భయపడుతున్న ముందు రోజులు, ఇప్పుడు ఎవరికి భయం లేదనుకోండి, ఆ రోజుల్లో బ్రాండ్స్ కలిసినప్పుడు దట్ విల్ మేక్ దెమ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ కమింగ్ టు ద థియేటర్. సో దట్ వే ద అసోసియేషన్ వాజ్ వెరీ గుడ్ వన్. ఏదండి ఈ సినిమా పనిచేసిన వాళ్ళకి కాకుండా ఎన్టీఆర్ మాకు చూపించలేదండి. ప్లీజ్ పనిచేసిన వాళ్ళు కాకుండా మాకు చూపించలేదండి. మీకు బాగా టఫ్ అనిపించిన సీన్ ఏంటి? అమ్మ బాబాయ్ ఆర్ఆర్ఆర్ అనిపించిన ఒక రోజు ఉంటుంది కదా, రోజు అయ్యి ఉంటుంది, ప్రతిరోజు మీకు బాగా టఫ్ అనిపించిన సీన్ ఏంటి? ఆయన ఈజీగా ఉన్న ఏ రోజు వర్కింగ్ డేస్ సీన్సే ఉండవు. వర్కింగ్ డేస్ అన్ని వర్కింగ్ డేస్ అమ్మ బాబాయ్ అనిపించింది. అన్ని నైట్ మేర్సేనా? అన్ని నైట్ మేర్సేనా? బాబోయ్ మీరు వీళ్ళిద్దరు ఇలా చెప్తున్నారు కదా, యాక్చువల్ వాళ్ళిద్దరు హూ ఇస్ ద ట్రబుల్ మేకర్ అండి? చేసుకుని చెప్పండి. ఇక్కడ కెలుకుతూ ఉంటాడు, రకాలు కెలుకుతూ ఉంటాడు. ఓకే రాజమౌళి గారు, ఇప్పుడు మీ బాహుబలి రిలీజ్ అయిన తర్వాత వరల్డ్ వైడ్గా కానీ ఇండియా వైడ్గా కానీ చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి సినిమా కూడాను ఇట్ ఈస్ టాక్డ్ నాన్ బాహుబలి ఏ సినిమా రికార్డు గురించి నాన్ బాహుబలి, అబోవ్ బాహుబలి వచ్చినటువంటి సినిమా ఇంతవరకు లేదు. This Tribhular is going to be above Bahubali or non-Bahubali? What category success it is going to? ఇంకోసారి అడగండి. This film is going to be bigger than Bahubali. Stop. అంత అయిపోయింది. మీరు అన్నారు, మీరు అందరూ అలా రాసుకోండి. ప్రభు గారు ఇలా బిగ్గర్ దెన్ బాహుబలి అన్నారు. అదే ఆయన ప్రశ్నకి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టలేదు, ఎక్స్క్లమేషన్ పెట్టేశారు అంతే. సో బిగ్గర్ దెన్ బాహుబలి. అజయ్ దేవగన్ గారి కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు దట్ వి సెలెక్టెడ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ అకార్డింగ్ టు ద రోల్స్ అండ్ నాట్ బికాజ్ హిందీ యాక్టర్ ఆర్ తమిళ్ యాక్టర్ ఇలా అంటారు. బట్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అలియా భట్ గారు అంటే షీ ఇస్ అ tribal girl in like Visakhapatnam, that kind of a region, kind of a thing. She is not a tribal girl, but she is from Visakhapatnam. Yes. That region. So how did you feel her casting would do justice? Because she's great as a performer, we don't have any doubt about it. But casting her as a girl based in Visakhapatnam, how far is No, not you are talking about the looks wise. I am not talking about the looks wise. See, na Sita పాత్రకి ఏం కావాలంటే she should be చూసిన వెంటనే మనకి ఈ అమ్మాయికి సాయం చేయాలి అనిపించాలి. అంత అమాయకత్వం, అంత వల్నరబిలిటీ ఉండాలి ఆ పాత్రలో. బట్ షీ షుడ్ హర్ సెల్ఫ్ బీ సో స్ట్రాంగ్ దట్ షీ కెన్ కంటైన్ ద టూ ఫోర్సెస్, టు ద బిగ్గెస్ట్ ఫోర్సెస్. వాటర్ అండ్ ఫైర్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫోర్సెస్. అట్లా కంట్రోల్ చేయగలిగే అంత ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఆలియాకి వెళ్ళాను. నాట్ తన
మొహం రంగు ఏంటి, తన ఫీచర్స్ ఏంటి, తను దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. దట్స్ వాట్ నాట్ బై హర్ స్కిన్ కలర్, నాట్ బై హర్ ఫీచర్స్, నాట్ బై దట్, వాట్ హర్ ఫేస్ మేక్స్ యూ ఫీల్, ఆ ప్రకారం వెళ్ళాలి. గంగూబాయ్ లాంటి రెబల్ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత మరి ఆ అమాయకత్వం స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అలైవ్ అని మీరు గో విత్ యువర్ క్యారెక్టర్. అంటే కొన్ని వందల మంది కొన్ని వందల క్యారెక్టర్లు చేస్తారు. అంటే ఫైర్ అండ్ వాటర్ ని కంటైన్ చేయడమే గంగూబాయ్ కావాలేమో. తారగారు ఇదే కథ, ఇదే కాంబినేషన్, రామ్ చరణ్ గారి కాంబినేషన్ వేరే డైరెక్టర్ అయితే మీరు చేసేవాళ్ళ సినిమా రామ్ చరణ్ గారు మీరు బహుశా అది ఆలోచించాలి, అంటే ఆలోచించడానికి కూడా చాలా కష్టం. రాజమౌళి గారు చేయను అని చెప్పట్లేదు, ఆలోచించడానికి కూడా చాలా కష్టం. అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఐ డోంట్ థింక్, అంటే ఇలాంటి కథ రాసే సాహసం కూడా బహుశా కుదరదేమో ఇంకో దర్శకుడు. వేరేలాంటి కథ వస్తే అందులో ఏ హీరోతో చేస్తాం. ఈరోజు ఒకటి మాత్రం ఫిక్స్ అయిపోండి మీరు, ఇక్కడి నుంచి మల్టీ స్టారర్లు వస్తానే ఉంటాయి. క్రాస్ ఓవర్ సినిమాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఇంకా ఇందాక నేను ప్రభు గారు క్వశ్చన్ చెప్తూ ఐ థింక్ వీవ్ రీచ్డ్ డిఫరెంట్ లెవెల్ నౌ. వీవ్ ట్రావెల్ అయిపోయాం, వేరే ప్లేన్లోకి వెళ్ళిపోయింది సినిమా ఇండస్ట్రీ. ఇలాంటి కథ, ఈ కథ బహుశా ఎవరు ఊహించలేరు, ఎవరు రాయలేరు. ఇది మళ్ళీ ఇంకొకరితో ఇంపాసిబుల్ అసలు. అండ్ వితౌట్ చరణ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. దిస్ ఇస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రమోషన్ కూడా ఒక రేంజ్లో చేశారు లాస్ట్ టైం. అంత చేసి ప్రమోషన్ అంతా ఇంకో 4 రోజుల్లో సినిమా రిలీజ్ అనగా పోస్ట్ పోన్ కాదు. ఆ టైంలో మీ మైండ్ సెట్ ఎలా? చాలా బాధ వేసింది. అంటే ప్రమోషన్ మైండ్లో పెట్టుకుని కాదు కానివ్వండి, అసలు ఇది చూడాలని అందరితో పాటు మాకు కూడా ఆరాటం ఉంటుంది కదండి. చూడాలి ఎలా ఉంటుంది ఈ సినిమా, థియేటర్స్లో ఎలా రెస్పాండ్ చేసుకుంటారో తెలుసు, బట్ ఆ ఆరాన్ అంతా మేము ఎంజాయ్ చేయాలి కదండి. అక్కడ మాత్రం చాలా బాధపడ్డాం. ఇండియన్ సినిమాకి ఎలాంటి బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయబోతుంది సార్ రెగ్యులర్ అనేది ఇండియన్ సినిమాకి? అంటే మీ బాహుబలి వల్ల ఇప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా అంటే ఒక గౌరవం తగ్గింది. ఇప్పటికీ ఒక తెలుగు సినిమా వస్తుందంటే ఒక రకమైన అటెన్షన్ రావాలి. సో ఈ RRR ఒక ఎలాంటి బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయబోతుంది ఇండియన్ సినిమా? అంటే నేను నా 20 ఏళ్ల కెరియర్లో నా సినిమా ఇలా బద్దలైపోద్ది, ఎరగొట్టేస్తుంది అని నేను వరకు చెప్పలేదు. సో నేను కొత్తగా ఇప్పుడు చెప్పబోను. సో వాట్ ఐ ఆల్వేస్ సేస్, ఇంత కష్టపడ్డాం, ఇంత బ్రహ్మాండమైన ప్రోడక్ట్ తీసాం, మీరు ప్రోడక్ట్ని డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ సినిమాని మీ అందరినీ కూడా ఎమోషనల్గా ఇట్లా మూవ్ యూ, అది నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను. ఎంత డబ్బులు చేస్తుంది, ఎంత ఇలా చేస్తుంది అన్నది ఐ సమ్హౌ ఫీల్ వెరీ ఆక్వర్డ్ ఇన్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫిగర్స్. కాకపోతే బెంచ్ మార్క్ కొట్టేసినట్టుంది కదా జక్కన్న ఇండియన్ సినిమాలో 2 stars. ఆ బెంచ్ మార్క్ రీచ్ అయిపోయాం కదా ఆల్రెడీ. Your working experience with Ajay Devgan and Alia Bhatt, what was the learning experience with them? అంటే we didn't have share screen with Ajay Devgan garu. If that's a spoiler, I can say ఆయనతో స్క్రీన్ స్పేస్ లేదు మాకు, బట్ ఆలియాతో ఉండింది. సో ఇట్ వాస్ లైక్ అ నైస్ ఎగ్జిబిషన్ లాగండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు దుబాయ్ ఎక్స్పో జరుగుతుంది కదా, ఎక్స్పో జరిగితే ఎక్కడ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో నుంచి వచ్చి ఇదిగో మా దగ్గర మిషన్ ఇలా తయారు చేసామను, లేదా మా దగ్గర ఈ సాఫ్ట్వేర్ కనిపెట్టాం, ఇది మీకు పనికొస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కల్చర్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కేపబిలిటీస్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ స్టోరీస్. సో ఇలా మాకు మినీ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో ఉన్నట్టు ఉండింది. షేరింగ్ అంటే దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హౌ మన వర్కింగ్ స్టైల్ కానివ్వండి, లేదా అక్కడ హిందీ ఫిల్మ్ వర్కింగ్ స్టైల్ వేరువేరుగా ఉంటుంది. బట్ అగైన్ ద సింపుల్ టర్మ్ ఇస్ యాక్టర్స్. సో అందులో ఏంటి మాకేమీ తెలుసు, మీ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ వాస్ లైక్ అన్ ఎక్స్చేంజ్. ఇట్ హెల్ప్డ్ us బాండ్ బెటర్. ఎందుకంటే ఈరోజు నా ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ బికమ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ than just being called as regional films. It's one big Indian film industry. So Allah, it was like a nice exchange program. Thanks to you. సార్ మీ తాతగారు చాలా ఎక్కువ మల్టీ స్టార్స్ చేశారు, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ మల్టీ స్టార్స్ వస్తాయని మీరు కూడా చెప్తున్నారు. సో మీరు నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి బిగ్ బడ్జెట్ మల్టీ స్టార్ చేస్తారా, లేకపోతే అంటే ఊపిరి నాట్ హ్యాపెన్ కదా? సో ఇన్ ద పాస్ట్ See, it depends again అండి. నేను అనేది budget is what you're looking at. Budget is not the story for an actor. Budget is a different subject altogether. That is for the director and the producer to talk. But films antara, a big span is again the story. అలాంటి కథ రావాలి,
అలాంటి కథ వచ్చినప్పుడు ఒక దర్శకుడు అద్భుతంగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాననే నమ్మకం ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా. Who you think that the right person to go with for your multi-star మీతోటి ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఒక గొప్ప వరల్డ్ హిస్టరీలో 14 ఫిల్మ్స్ కలిసి చేశారు. ఏ ఈక్వలెంట్ స్టార్స్ చేయలేదు. తర్వాత కృష్ణ శోభన్ బాబు గారు. మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ రామ్ చరణ్ చేశారు. మీకు బెస్ట్ కో స్టార్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు మల్టీ స్టార్కి వెళ్ళాలంటే మీకు ఎవరు అనుకుంటున్నారు? అంటే ఒక్కళ్ళేంటంటే నాకు అందరితో చేద్దాం. అటు మహేష్తో చేయాలి, ఇటు బన్నీతో చేయాలి, ఇటు ప్రభాస్తో చేయాలి, అటు చిరంజీవి గారితో చేయాలి, నాగార్జున గారితో చేయాలి, బాలబాబుతో చేయాలి, వెంకటేష్ గారితో చేయాలి, అందరు కలిసి ఒకటి చేయాలి. తారక్ గారు అని చెప్పారు, దాంట్లో మీరేమన్నా ఒకటి చెప్పారు కదా, ఈ లిస్ట్ లో మీరేమన్నా ఒకటి అందరితో చేయాలన్నది నా డైరెక్ట్ పేరు నాది. సార్ రాజమౌళి గారు, when you hear that RRR is a global project, what are the kind of emotions run in your mind? What's your mindset? Yeah, kind of emotions you go through. అంటే గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం చెప్పేసుకోకూడదు. మనకి బికాస్ ఇండియన్స్ మొత్తం గ్లోబ్ అంతా ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడున్న ఇండియన్స్ మన సినిమాని చూస్తున్నారు. సో బేసిక్గా ఇండియన్సే చూస్తున్నారు ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. That doesn't make it a global project. When the foreigners also see the film, enjoy the film, then you can say we are expanding and Japan. For Bahubali, it happened with Japan. Okay. Japan, I mean, I won't say it's a big Japanese audience who came and saw, but the small Japanese audience who came and saw, they had a cult following kind of thing for Bahubali. It happened. అది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ మన చేతిలో ఉన్నదని నేను అనుకున్నాను. నేను బాహుబలి చేసేటప్పుడు జపనీస్లో జనాలు చూస్తారు, ఆనందిస్తారు అనేది అసలు అయోట్ ఆఫ్ ఐడియా కూడా లేదు. బట్ ఆ ఎమోషన్స్కి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారు. సో హోప్ ఈజ్ దట్ ఓకే, మనం ఎమోషనల్గా మన ఇండియన్నెస్లో మనం గ్రౌండెడ్ ట్రూత్ఫుల్ ఎమోషన్స్ తీస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడన్నా కనెక్ట్ అవుతారు అన్నది థీరీ. సో ఆ థీరీలో ఐ థింక్ గ్లోబల్ ఆడియన్స్ విల్ ఆల్సో లైక్ ఇట్. అదే ఎక్కడ నిజంగా కనెక్ట్ అవుతారు, ఎక్కడ నిజంగా చూస్తారు. బాహుబలికి జపాన్లో వచ్చినట్టు ఆ ఫాలోయింగ్ దీనికి జపాన్లో వస్తుందా, వేరే చోట్ల వస్తుందా? ఆబ్వియస్గా రావాలని కోరుకుంటాం. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. అది ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డిసైడ్ చేసుకోవాలండి. మేమైతే ఏమి చెయ్యొద్దు అని ఏం చెప్పట్లేదు. కంప్లీట్లీ ఇంకా బిజినెస్ కాల్. ఏదండి? అంటే తను ఎప్పటి నుంచో రాస్తున్నాడు. ఐ మీన్ లాంగ్ బిఫోర్ హీ బికమ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, లాంగ్ బిఫోర్ ఇన్ హిస్ టీన్స్ హీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్. అది ఆబ్వియస్గా ఎవరికి తెలియదు, ఓన్లీ వీ నో. అండ్ హీఈస్ అన్ ఇన్స్టింక్టివ్ రైటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక లిరిక్ ఉంది, దీనికి ఏం రాయాలని కూర్చొని రాసే లిరిక్ కాదు. యాజ్ ఈస్ కంపోజింగ్ ఆసుగా తన లిరిక్ తనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్స్టింక్టివ్లీ హ్యాస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ టు ఇట్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ లైక్. అకంప్లిష్డ్ రైటర్ రాసి పద్ధతి వేరే ఉంటుంది, ఇన్స్టింక్టివ్ రాసి రైటర్ పద్ధతి వేరే ఉంటుంది. సో దట్ ఫ్లేవర్ పెద్ద లిరిక్స్లో ఉంటుంది, విచ్ ఐ లవ్ ఎ లాట్. లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్. ఏదండి? 5 లాంగ్వేజెస్ అండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అన్ని మారిపోయినాయి కదా సార్. ఇప్పుడు మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ లో కానీ వీటిలో కంట్రీస్ కి మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక జపాన్ మీరు చెప్పినట్టు చాలా కంట్రీస్ లో కూడా ఇది అది ఇంకా అది ఆ లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండి. ఇప్పుడు జపనీస్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు, చైనాలో వాళ్ళు చేసుకుంటారు. నెట్ఫ్లిక్స్ డస్ దేర్ ఓన్ డబ్బింగ్ ఆర్ సబ్ టైటిలింగ్. తెలుగు ఫిల్మ్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఇన్ని భాషలో రిలీజ్ అవుతుంది. I don't know. I didn't look into that. Again, అది భాష, I think it is ఎన్ని భాషల్లో చేసామన్నది it doesn't excite me anymore. భాష is just a medium of communication. నా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మీ. మనం నార్కోస్ చూసినప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ డబ్బింగ్లో ఉన్నా సరే నేను చూడలే, నేను స్పానిష్లోనే చూశాను, సబ్ టైటిల్స్ చదువుకుంటా. అది నాకు ఎక్కువ కనెక్ట్ అయింది. సో ఆ కనెక్షన్ కోసం ఐ విల్ బి ఈగర్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, నాట్ ద లాంగ్వేజ్. సో యాక్చువల్గా బోత్ ఆఫ్
అంటే మ్యూచువల్ ఫ్యాన్స్ గా చాలా మందికి ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మీరిద్దరు కంప్లీట్ యాక్టర్స్, సో అన్ని రకాలుగా మీరు ఫ్యాన్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేసే యాక్టర్స్. బట్ ఒక ఫ్రేమ్ ని షేర్ చేసుకునే ముందు ఎన్టీఆర్ గారు కానీ రామ్ చరణ్ గారు కానీ ఈచ్ అదర్ ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది యాక్టర్ మీద. అలా మీకు ఏ పాయింట్స్ లో ఒకరి మీద ఒకరికి ఇంకా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ పెరిగింది? ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా. వి ఆల్ నో హీస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్. అది ప్రత్యేకంగా సెట్లో అది చూసేటప్పుడు, అది ఆయనతో చేసేటప్పుడు మెనీ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ ఐ వాజ్ రియలీ ఇన్స్పైర్డ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్. ఆయన చూసి నా క్లోజప్ వచ్చినప్పుడు నేను కూడా బాగా చేయాలని ఒక ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది. అది ఎన్నో ఉన్నాయి. మీరు అది సినిమాలో చూస్తే ఏ ఎపిసోడ్ గురించి, ఏ ఎపిసోడ్లో నేను బాగా భలే చేసాడు తారక్, నాకు కూడా నెక్స్ట్ సీన్లో ఇంకెంత బాగా చేయాలని, అలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అండ్ ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, నాట్ యాజ్ జస్ట్ రామ్ అండ్ భీమ్ లా కాకుండా యాజ్ చరణ్ ఆల్సో ఐ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ విత్ తారక్. మెనీ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను చాలాసార్లు మామూలుగా వెన్ యూ డూ ఇట్ మానిటర్లో చూసినప్పుడు నా ఏదైనా షార్ట్ వచ్చినప్పుడు తను అసలు ఇమీడియట్గా చెప్పేశాడు అబ్బా అని. నాకు వల్ల చాలా సందర్భాల్లో అబ్బో అదిరిపోయింది కదా. సో వీ యూస్ టు షేర్. ఇందులో ఒక దట్ హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వాచింగ్ హిమ్ పర్ఫార్మ్ ఈజ్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్ వర్క్ షాప్ లాగా. ఒక మేబీ తను ఒక దగ్గర ఇంత బాగా చేశాడు అంటే ఓహో తను వెళ్ళే ఆ మార్గం ఎలా ఉంది, ఇది మనం అనుకరించవచ్చా, ఎప్పుడైనా మనకు ఉపయోగపడుతుంది కదా. మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ కదా. తారక్ నేను గెలకపోయింటే నా షాట్లు కొన్ని ఇంకా బాగా వచ్చాయి. తారక్ వీళ్ళిద్దరి గురించి చెప్పాలంటే తారక్ ఈజ్ వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే సూపర్ కంప్యూటర్. ఓకే, నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తా ఉంటే 2-3 సెంటెన్స్లు తను ముందుకే ఊహించేసుకొని దానికి ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయి తనకు కావాల్సింది చేసేస్తూ ఉంటాడు. దట్ ఈస్ వన్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్. వన్ థింగ్, నాకు తనతో ఉన్న అసోసియేషన్తో తను ఏం చేస్తాడో నాకు తెలుసు. నేను ఒక లైన్ రాసుకున్నానంటే ఇక్కడ పాజ్ ఇస్తాడు, ఇక్కడ ఇలా నడుస్తాడు, ఇక్కడ తల తిప్పుతాడు, నాకు అంత లెక్కే తను. అండ్ నేను ఏదైతే ఊహించుకున్నాను యాస్టీస్ వచ్చేసేస్తాడు. చరణ్తో ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. తను ఓవర్ ద ఇయర్ సమ్హౌ తన గట్ ఫీలింగ్ నమ్మడం నేర్చుకున్నాడు, తను ఇన్స్టింక్టివ్గా చేయడం నేర్చుకున్నాడు. He doesn't clutter his mind with too many things. He knows what his character is, what he needs to do. But on to the shooting రోజుకి వచ్చేసరికి he comes like a clean white canvas. And he says, you paint on me whatever you want to. That is, I find it very difficult. తన పాత్ర గురించి తనకి ఏం చేయాలో అంతా తెలిసినప్పుడు అదంతా మైండ్లోంచి తీసేసి నాకేం తెలీదు, నేను ఫ్రెష్గా వచ్చాను మీ దగ్గరికి యాజ్ అ వైట్ క్యాన్వాస్, యూ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ అని చెప్పేది అది నాకు చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది. చరణ్ డజంట్ లుక్ లైక్ దట్. ఐ ఆల్వేస్ కాల్ ఇట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ టు డూ దట్, టు కీప్ యువర్ మైండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ సో మెనీ థాట్స్ అండ్ సో మెనీ ఐడియాస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. సో హీ సర్ప్రైజ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. నేను ఒకటి అనుకుంటే ఇంకో యాంగిల్లో చేసి చూపించడం అనేది చాలాసార్లు చేశాను. దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ వర్కింగ్ విత్ బోత్ దీస్ గైస్. ఈ కరోనా టైంలో బడ్జెట్ బాగా పెరిగింది సార్. ఆ టైంలో మీ హీరో కానీ మీ టీమ్ కానీ ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ చేశారు? ఇద్దరు హీరోలు ఏమైనా రెమ్యునరేషన్ తగ్గించుకున్నారు? See, the way we started the film itself is if you're talking about remunerations or the budgets, the starting the film itself is a sacrifice. వాళ్ళు వేరే సినిమాలు చేస్తుంటే they could have earned much more than doing RR. Even if you take out the corona, actually delay దాంట్లో 2 years కరోనా ఉంది, అది తీసేసిన ఇట్స్ 2.5 year ప్రాజెక్ట్. ఈవెన్ దట్ అలా స్ట్రైట్ తీసుకున్న వాళ్ళు మేబీ 2-3 ఫిల్మ్స్ చేస్తుంటే దే వుడ్ హ్యావ్ ఎర్న్ మోర్. బట్ వన్స్ when we started doing the film, remunerations, budgets, everything took a back seat. The excitement of us three working together on this subject is the driver. Everything went to the movie. సార్ రాజమౌళి గారి నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది అంటే ఎనీ ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ దే గెట్ ఎక్సైటెడ్, బట్ ఇట్ ఇస్ ఎ లాకింగ్ ఆఫ్ 4 years. నాట్ నెసెసరీ మీరేం చెప్తారు? నాట్ నెసెసరీ అండి. నేను అదే అన్నానండి సార్. ఇప్పుడు సార్ I don't want to bore you people with all the statistics. If you technically look at the working days of నాది చరణ్ వర్కింగ్ డేస్ మీరు చూసినట్లయితే లిటరల్గా చెప్తున్నాను, ఏంటి ఇప్పుడు RRRకి మీరు అన్నట్టు 4 సంవత్సరాలు అంటే 365 × 4
సండేలు తీసేస్తే మిగిలింది 250 అనుకున్నా, హాలిడేలు అనుకున్నా 250 into 4 అంటే అంత అవ్వాలి వర్కింగ్ డేస్. బట్ అంత కాదండి, తీరా మొత్తం చూస్తే ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో సగం చేసినట్టు మేము ఆల్మోస్ట్. బట్ వాట్ యాక్చువల్లీ టుక్ టైం వాజ్ కరోనా. మీరు లెక్కపరంగా చూసుకుంటే కరోనా నుండి 3 లాక్డౌన్. సో టెక్నికలీ దాదాపు 1.5 పాటు 2 సంవత్సరాలు దానికే పోయింది మనకి. ఒక్కరికే కాదు, అందరికీ 2 సంవత్సరాలు దానికే వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత మధ్యలో ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్ అండి. ఒక ఎపిసోడ్ షూట్ చేయాలంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ హీ నీడ్స్ టు సిట్ డౌన్, అతి తక్కువ రోజుల్లో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి. అంటే అంత ఎక్కువగా ఆయన ప్రిపేర్ అవ్వగలగాలి, మమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయగలగాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లాకింగ్ ఫర్ 4 years అండి. నాకు ఇఫ్ కరోనా వాజ్ నాట్ దేర్, ఆయన మామూలుగా మీమ్స్ ఉంటాయి. ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్లోనే 2021-22 వెళ్ళదు అని. యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పింది నిజమే ఆ రోజు.